सत गुर प्रसाद। प्रभाते प्रभ नाम जप, गुर के चरण ते आए। जन्म मरण मल उतरै, साचे के गुण गाए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लाओ, बिखम नदी जाए तरनी। हमें दृष्ट शुभ करे, हरै अग पाप सगल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह, वस करे सभै बल। सदा सुख मन वसै, दुख संसारै खोवै। गुरु नवनिध दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै। गुरु नवनिध दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश। सवेर समय गुरु बचन, गुरबाणी, गुरु उपदेश सुनने का, सुनाने का इस भाग सानू प्राप्त हो रहा है। बाबा कबीर जी का बचन, जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लही है। जे मनुखी मन विच इहदा एहसास हो जाए कि जो ये बाणी का जुड़ाया ये किड्डी वड्डी नवाजिश आ, मेरा ख्याल है ये मुकाबले का कोई सुख नहीं। ये एहसास बंदे के जहन विच प्रभु बख्शिश नाल आ जाए, ये बहुत जरूरी है। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत तो उपरंत अज का हुक्मनामा ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया, असीं उन्हां दा धन्नवाद करते हैं। अगले समय दे विच इन्हां पावन बचनों की व्याख्या करांगे। कैलेंडर दियां कुछ तारीखां के मुताबक अज गुरु अमरदास साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा भी है। आप समूह संगत नूं जिस शरीर ने, जिस देह ने, जिस उस पावन पाक मडोली ने तीसरे रूप विच नानक जोत नूं कैरी किया, उस शरीर की धरती ते आमद ते विदायगी एक बड़ा वड्डा रब्बी कारज आ। असीं उहनूं याद करते हैं। प्रकाश पुरब दी आप समूह संगत नूं बहुत सारी दिली मुबारकबाद। बचन की व्याख्या प्रारंभ करिए, नाल नाल जिन्ना समा अलाउ करेगा गुरु अमरदास साहब दीयां जीवन दृश्यां विचों कुछ बात पावांगे, उन्हां दे उपदेशां विचों। अज दा ये बचन राग बिलावल का हिस्सा है। महला पंजवां। गुरु अमरदास पातशाह इस गुरवाक में उचरित कर रहे हैं। पहला ही पदा रहाओ दा पदा है। सब जिक्र कर रहे ने, बिन हर काम न आवत है, जांस्यों राच माच तुम लागे, ओह मोहनी मोहावत है रहा। बिन हर काम न आवत है, हरि दे
नाम उपदेश संदेश ते ओदे जीवन विच एहसास तो बिना, जिन्होंने असीं कह लो कि वी डोंट हैव फीलिंग्स टूवर्ड आलमाइटी अकाल पुरख वाहिगुरू, कुछ भी किसी काम का नहीं हैगा। बंदा एक रेस च लगा आ, ये शब्द सारा उत्ते बयान करेगा सारी बात। तो रेस इस तरह है जिवें मृग तृष्णा होंदी है। छोटा बच्चा आ, उन्होंने खाण पाण नूं प्राप्त हुंदा है, उन्होंने अपनी भुख का भी फिक्र नहीं, मापे फिक्र करते हैं, यू नो इनू कदों खुआना या कदों सवाना या कदों, उन्होंने लगता कादा जीवन आ, ये भी कोई जीवन आ, मेरी तो लाइफ ही कोई नहीं हैगी, बिकॉज मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता, आई एम नॉट एबल टू फुलफिल माई ओन विशेस, सो दैट्स नॉट ए लाइफ। लाइफ तो हैगी है कि जो बंदे को इंडिपेंडेंस आ जाए, ऑटोनमी आ जाए, वट एवर आई वॉन्ट टू ईट आई कैन ईट, वट वेयर एवर आई वॉन्ट टू गो आई कैन गो। उन्हें लगता है ये जड़ा समा है बेकार आ, अगे वधांगा, कुछ होर बनांगा, कुछ होर वड्डा होवांगा, then I will enjoy, then मैनू सैटिस्फैक्शन मिलेगी। मृग तृष्णा हकीकत यह है, जिवें जिवें वड्डा हुंदा है, तुसीं कभी देखा होएगा, असीं तो मैंटल हैल्थ जिस चीज़ नूं देखते हैं, बच्चा पहला प्री स्कूल जाता है, फिर उन्होंने किंडरगार्टन भेजा जाता है, फिर वो जिहड़ा हैगा पहला जूनीयर हुंदा है, फिर सीनियर हुंदा है, फिर वो वाकया च ग्रेड 1 पहली जमात की पढ़ाई करनी शुरू करता है। देखने चाहता है, बच्चे को लगता ना 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 पहली जमात इत्थे ते चीज़ां पढ़नियाँ पैणगियां, इत्थे ते पार्टिसिपेशन करनी पेगी, इत्थे ते इस तरह हुंदा। वो फिर सोचता है नो नो आई रियली वांट टू गो इन अगेन नर्सरी क्लास, इन प्री नर्सरी क्लास, जस्ट आई वांट टू प्ले नथिंग एल्स। हालांकि उत्थे उन्हें लगता है ये वड्डे बच्चे मौज कर रहे हैं, एक्चुअल गल की है, वो वड्डे जदों वड्डे जगह ते ने उत्थे रिस्पोंसिबिलिटी वध रही है, उत्थे अकाउंटेबिलिटी वध रही है, उत्थे एक्शन करने वास्ते एफर्ट पानी पैनी है। फिर लगता है इत्थे च की सुख आ, फिर इस तरह अगे स्टैप बाय स्टैप तुसीं चलते जाओ। कई बार बंदा सोचता है नहीं है अजे मैं ना सुखी नहीं हैगा, क्योंकि मैनू ना वो वाला जिहड़ा मेरा एम आ, मेरा गोल आ, मेरी जिहड़ा ड्रीम आ, because I haven't achieved yet, so that's why I'm not able to feel that kind of happiness. Pleasure is little away from me due to that lacking of actually ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੈਲਫ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਾਅਵੇ ਦਾਜਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਨਾਊਂਸ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ, ਅਹਿਸਾਸਨਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ। I want to be healthy so that I can live in this world more. महाराज बयान कर दे, रज न कोई जीविया कूड़े परवासे। कोई 10 साल जी गया, कोई 20 साल, कोई 50, कोई 70। भगत फरीद जी ने तो इंतहा ही कर दी ना,
कहणगे चेते रखी कि जे 100 वरियां जीवना, मतलब 2 नंबर च मोस्टली लोगों की उम्र पूरी हो जाती है। कोई विरला है जो 3 नंबर जाता है, अदरवाइज 2 नंबर ही रहिंदे ने बस। दुहाई जिहड़ा हैगा 2 डिजिट्स दे विच ही साडी लाइफ का स्पैन जिहड़ा हैगा ये मुक जाता है। कोई है जिहड़ा ट्रिपल डिजिट नूं टच करदा जाके, पर भगत जी कहिंदे हो भी जाए तां किहड़ा बंदे नूं रज आ जाना, तो फिर ये भी चीज़ है मुक के मिट्टी भी हो जाना। ये नहीं कि सफ़र चलता ही रहना लगातार, एक दिन मुक जाना। सो इस एहसास नूं बंदा जे चेते विच रखे क्योंकि आई वांट टू बी हेल्दी, आई वांट टू बी एक्चुअली मोर इन दिस वर्ल्ड, by doing that or by wishing that, can I get my real ultimate pleasure? No. Then what is the purpose of life? Then why I'm in this world? Why I'm actually living here day to day life? There must be some kind of purpose Mother Nature has given. That's why I have this life. ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਸ ਹਸਤੀ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਟ ਐਵਰ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅੰਟਿਲ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਮਪਟੀਨੈਸ which always actually bothered him, which always actually giving him some kind of ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨੈਸ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ ਕੀ ਗਾ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਦਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਿਕ ਧਾਰਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਉਮਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਹਾਂ पिता जी गुरु नानक साहब के बचन ने, मैं मिलना चाहना हाँ। गुरु नानक साहब अपना जीवन का पंध जिहड़ा पहले जामे च उन्होंने मिलिया मुका के ज्योति जोत समा गए ने, वो चलाना हो चुका है। ठीक है, हुण फिर नहीं हो सकता? नहीं जी, उन्होंने जोत अगे कैरी की जा रही है। गुरु अंगद साहब, मैं उन्होंने मिलना चाहूँगा, वो तुहाडे कुड़म साहब ने। फिर सारी बात अगे से इतिहास तवारीख पढ़ते हैं। एक ही है, सब कुछ होंदियां सुनदियां सारा कुछ आले दुआले है, पर एक अंदर है जिहड़ा कुछ लभण वास्ते मजबूर कर रहा है। ये जिहड़ी अंदर दी जगियासा कह लो, जिन्हों तुसीं अंदर क्यूरीअस होना कह लो, अंदरों एक चेटक कह लो, ये फिर बंदे नूं किसी लैवल ते लगातार तोड़दी है। जिवें दाने लोगों ने बड़े कमाल के बचन लिटरली साइड तो लिखे ने, कहते हैं जो बंदा आत्म शांति लभण लई तुरता है, तो आत्म शांति तो पहला आत्म क्रांति होती है।
ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਡਾਊਟ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਤਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦਸ਼ਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ read so much literature toward that side, and most of that addiction is coming when people think we can self-medicate. They are using drugs or substance as a self-medication. If I have that, I feel good. Why? Without that, you're not able to feel good. What kind of human are you? That means you're lacking something. This substance, this kind of a drug is giving you some kind of fulfillment. Yes, because ਜਿਹੜਾ illusion ਆ ਉਹ illusion ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ illusion ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਜਜਮੈਂਟ, ਮਤ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਾਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ, ਬਰਲਾ ਜਾਣਾ, ਬਰਲਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲਿਊਜ਼ਨ। ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਇਲਿਊਜ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਤਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ। ਪਰ ਆਤਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਾਇਰ ਇੰਟਲੈਕਟ, they cannot tolerate it. Either they can become totally saintly people, like ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। otherwise they gonna kill themselves. ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਟਾਲਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਲਿਖ ਮਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਲੂਣਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? That is totally different vision toward the world. ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਮਥੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ।
बचन आया आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਆਤਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਲੈਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤਵਾਨਤਾ, ਓ ਮਾਈ ਵਿਜ਼ਡਮ, try to listen, try to understand what I have achieved until now, what I have gained by making connection with my Guru, by making association with my Guru. Anand paya meri maan. I got tons of pleasure. Even you can say the pleasure which is non-measurable. No one can measure it. Unlimited pleasure. ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸੌਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੰਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾ ਇਹ ਪੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। Struggle is an essential part of human life. We cannot avoid it, and we should not avoid it. We should not try to escape from it. We should live in it. That is the actual life. But by living in struggle kind of situations, sometimes we actually lack our kind of patience. We lack our ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਾ ਡਰਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ। We should follow the path of our Guru, and by following the Guru's path we can earn that kind of virtue of life which are going to lead us toward that pleasure. बचन बिन हर काम न आवत है, जास्यो राच माच तुम लागे ओ मोहनी मोहावत है। देखो संसार आ बड़ा मिठा आ, बड़ा चंगा लगता है, बिल्कुल ठीक है, पर ये मिठा चंगा लगता होया बंदा ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੰਗਾਂ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਨਿਜ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੈਲਫਲੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਕਾਮੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਾਂਸਿਓ ਰਾਚ ਮਾਚ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਚਿਆ ਮਚਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਏ, ਆ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਣੀ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ।
ਤੇ ਮੋਇਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਮੋਹਣੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਲੱਖ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਸੁਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਕੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਸੁਖ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇ ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਟ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਵਟ ਛੱਡ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਵਨ ਲਿਵ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਓ ਮਾਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੋਹਣੀ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਤ ਹੈ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸੇਜ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਤ ਹੈ। ਕਨਕ ਸੋਨਾ ਕਾਮਨੀ ਇਸਤਰੀ, ਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਇਹਦੇ ਚਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ। ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭੋਗਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਖਾਣਾ, ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਣਾ, ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਯੱਸਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਓ ਚੰਗਾ, ਪਾਓ ਚੰਗਾ, ਹੰਡਾਓ ਚੰਗਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧਰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਐਂਪਥੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਕੁ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਤਕਲੀਫ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੱਕ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਤ ਹੈ। ਉਰਜ ਰਿਓ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ, ਬਿਖੈ ਠਗੌਰੀ ਖਾਵਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਰਜ ਰਿਓ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ, ਬਿਖੈ ਠਗੌਰੀ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਠਗੌਰ, ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਰੱਬ ਵੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ, ਬਿਖੈ ਠਗੌਰੀ ਖਾਵਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਕੋ ਮੰਦਰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਓ, ਪਾਵਕ ਤਲੈ ਜਰਾਵਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਕੋ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਕੱਖ ਫੂਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਤਿਣਕਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਇਰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਫਟੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕਅਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ, ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਲ ਦੈਟ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੋਲਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਫਲੇਮਿੰਗ